अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः मुनिनादवंशष्ठदपारिजातं श्रीवेङ्कटवरदतातयार्य कृपैकपात्रं तत्त्वं सुतं पण्डितराजमार्यं धर्मस्वरूपाय करुणासागरं वन्दे श्री अपर्याप्तामृतात्यार्य गुरुमाश्रयामः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामुनमध्यमाम् अस्मत् आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोदहस्तदितृणानि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ चरणं प्रपद्ये। मातापिता युवदयस्तनया विभूतिः सर्वं नेमेन यदन्मयानाम् आद्यस्तनकुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमद्दत्तङ्करीयुगलं प्रणमामि मुद्दना। भूतं सरस्तमगदाह्वयपट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवागान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमित्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यामि पितामहाय प्राचेददासेद दवप्रसायाः श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमोस्ते। पूज्यन्तं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। पूज्यन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताचाकां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणाः शृण्वन् रामकथानादं कोणयादिपराङ्गतिम् यद्भवन् सततं रामचरितामृतसागरं यत्कृप्तत्तं मुनिं वन्दे। प्राचे दशमकल्मषं कोष्पदीगतवारासिंहसखेकतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजं। कपीसमक्षहन्तार अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी स्वगनाचनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिंहोत्सलिलं सलीलं यशोहवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव तथाकलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिगमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तहं। वेदवेद्ये परे पुंसिजाते दशरथात्मजे वेदप्राचे दशादासीत् साक्षात् रामायणात्मनाः। तदुपगतसमाससन्ति योगं सममधुरोपणदात्तवाक्यपन्तं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसच्चवतं निशामयत्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमभ्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलाय दाक्षं रामं निशाचर विनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डवे मध्ये पुष्पकमाचने मणिमये वीराचने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रपञ्चनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदा विपरिवृतं रामं भजे श्यामलम्। राम राम நமஸ்ததசே. எம்பெருமானுடைய சங்கல்பத்தால் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஹயகிரீவருடைய கிருபா கடாட்சத்தால் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்ம பெருமாளுடைய அனுகிரகத்தால் ஸ்ரீராமநவமி மகோத்சவத்திலே ராமாயண நவாகம் என்ற தலைப்பிலே சுந்தரகாண்ட பிரபாவத்தை பற்றி நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இன்றைக்கு மூன்றாவது நாளாக சுந்தரகாண்டத்தினுடைய பிரபாவத்தை அனுபவிக்க இருக்கின்றோம். நேற்று ஹனுமான் ராமகாரியம் ஒன்றே முனைப்பாக ராமநாமம் ஜபித்தபடி மகேந்திரகிரியிலிருந்து புறப்பட்டு லங்கா நோக்கி கருடனைப் போல ஆகாச மார்க்கமாக பறந்து சென்றான் என்ற அளவிலே அனுபவித்தோம். தொடர்ந்து மேற்கொண்டு என்ன நடந்தது என்பதை இன்று அனுபவிப்போம். ஹனுமான் கடலின் மேல் ஆகாயத்தில் செல்லுகின்ற பொழுது எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒரு ரூபத்தோடு இருந்தார் என்பதை வால்மீகி பகவான் குறிப்பாக சொல்லவில்லை. ஆனால் அந்த வர்ணனையில் உள்ள ஸ்லோகங்களின் மூலம்
அந்த ஆஞ்சநேய பெருமானுடைய அந்த மகாஸ்வரூபத்தினுடைய பிரம்மாண்டத்தை நம்மால் அனுமானிக்க முடிகின்றது. எப்படி என்றால், தசயோஜன விஸ்தீர்ணா த்ரிம்சத்யோஜனமாயதா சாயா வானரம் சிம்ஹஸ்ய ஜலே சாருதரா பவத். அதாவது ஹனுமான் மேல கருடனை போல் 2 கைகளையும் ரெக்கைகளைப் போல விரித்து கொண்டு ஆகாச மார்க்கமாக கடலின் மீது பறந்து சென்ற பொழுது அவருடைய நிழல் கடலிலே விழுந்ததல்லவா, அந்த நிழலாவது 30 யோஜனை நீளமும் 10 யோஜனை அகலமுமாக இருந்ததாம். அப்படி என்றால் அவருடைய சொரூபம் எவ்வளவு பிரம்மாண்டம் என்று பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். 30 யோஜனைன்னா 300 மைல் நீட்டு, 100 மைல் அகலத்துக்கு ஒரு சொரூபம் அதனுடைய நிழல் தெரிகிறதுன்னா பூமியில எங்கேயாவது அந்த பார்க்க முடியுமா? நிச்சயமா முடியாது. ஏன்னா அங்கங்க தடை இருக்கும். ஆனால் கடல் பரந்த நிலப்பரப்பு என்பதனால் கடல்ல அவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டத்தை அனுபவித்தார் என்று வால்மீகி பகவானுடைய ஸ்லோகத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்கின்றோம். இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய சுரூபத்தோடு ஹனுமான் கருடனை போன்று ராமநாமம் சொல்லிக்கொண்டு ராமபாணம் போன்று போய்கொண்டிருக்கின்றார். அப்பொழுது சமுத்திரராஜன் அவரை இடையிலே நிறுத்தி அவருக்கு உபச்சாரம் பண்ண வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு அவனுடைய மித்திரனான மைனாகமலையை ஏவி அவனுக்கு ஹனுமனை பிரார்த்தித்து அவனுக்கு உபச்சாரம் பண்ண வேண்டும் என்று ஒரு உத்தரவு போடுகின்றான். மானே ஹனுமதி இக்ஷ்வாகு குலமானார்த்தி சத்தயாமாச சாகராக என்று சமுத்திரராஜன் ராமகாரியமாக செல்லும் ஹனுமானுக்கு நாம் அர்க்கபாத்தியம் கொடுத்து ஆச்சமனம் கொடுத்து அவரை உபச்சாரம் பண்ண வேண்டும் என்று தன்னுடைய மித்திரனான மைனாகமலையை ஏவுகின்றான். அப்பொழுது ஹனுமன் ஏன் அப்படி சொன்னான் என்றால், ஹனுமனோ இக்ஷ்வாகு குல தோன்றலாகிய ராமனுடைய காரியமாக லங்கைக்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றான். இந்த சமுத்திரராஜன் யார்? சாகரன். இக்ஷ்வாகு குலத்தில் வந்த சாகரர்கள் என்ற மன்னர்களால் தோண்டப்பட்டது அல்லவா சாகரம். ஆகவே அந்த நன்றி கடனை தீர்ப்பதற்கு இது ஒரு சமயமாயிற்று என்று நினைத்து இக்ஷ்வாகு வம்ச குலத்தோன்றலான ராமனுடைய காரியமாக செல்கின்ற அனுமானை உபசரிக்க வேண்டும் என்று சமுத்திரராஜன் மைனாகத்திடம் சொல்லுகின்றான். அகம் இக்ஷ்வாகு நாமேது சாகரேன விவர்த்திதாக இக்ஷ்வாகு சிவச்சாயம் அவசீதிதுமர்ஹதி. ராமநாமம் சொல்லிக்கொண்டு ஆகாயத்திலே ராமபாணம் போல் வேகமாக செல்கின்றார் ஹனுமான். அப்பொழுது பர்வதராஜன் தன் சொரூபத்தோடு இடையிலே தோன்றுகின்றான். அதாவது விருட்சமானாலும் சரி மலையானாலும் சரி எந்த பொருளுக்கும் ஒரு அதிதேவதை என்று இருப்பார்கள், தேவதா சொரூபம் இருக்கும். அந்த வகையிலே இந்த மைனாகமலை ஒரு தேவஸ்வரூபம் தேவதா சொரூபம் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு மானிடனை போன்று அந்த மலையின் உச்சியிலே பொன்னாலான சிகரங்கள் கொண்ட அந்த மைனாகமலையின் உச்சியிலே நின்று கொண்டு ஹனுமார் செல்லுகின்ற பாதையிலே இடையிலே தோன்றுகின்றார். ததா மயா விதாதவ்யம் விச்ரமேதா யதா கபீஹி சேஷம் ச மயி விச்ராந்தா சுகேனாதிபதிஷ்யதி. இன்னாகமண்ணான் எரிகால் கனையேகும் வேலை தின்னாக மாவில் செருகீர் திசைக்காவல் செய்யும் கைநாகம் மண்ணால் கடல் வந்தது ஓர் காட்சி தோன்ற மைநாகம் என்னும் மறைவான் உற வந்ததன்றே என்பார் கம்பர் இந்த ஸ்லோகத்தை தமிழிலே. அதாவது மைநாகம் என்னும் மலை வான்வர வந்தது அன்றே. மைனாகமலை வானிலே ஹனுமான் பறந்து செல்கின்ற அந்த வழியை மறித்து கொண்டு எழுந்து நின்றது என்பது இதனுடைய அர்த்தம். கடல் நடுவிலிருந்து மேலெழும்பிய அந்த மலையை கண்ட ஹனுமான், இவன் நமக்கு உபகாரம் பண்ணுவதாக இருந்தால் அந்த உபகாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவனை ஆசீர்வதித்து சொல்லுவோம், இவன் நமக்கு உபத்திரவம் செய்வதாக இருந்தால் இவன் கதையை இங்கேயே முடித்துவிட்டு மேற்கொண்டு நம் ராமகாரியம் செய்வோம் என்று மேகத்தை காற்று தள்ளுவது போல அந்த மலையை ஒரு இடி இடித்து அந்தண்ட தன்னாராம். அப்பொழுது மைனாகமலை எப்படி இருந்ததுன்றத வால்மீகி ஒரு ஸ்லோகத்துல நிறைய ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கார். ஒரு ஸ்லோகம் உதாரணத்துக்கு சொல்றேன். அஸ்ய சாஹ்யம் மயா காரியம் இக்ஷ்வாகு குலவர்தினாஹ மமஹீஷ்வாக பாபூஜ்யஹ பரம் பூஜ்யதமாஸ்தவாஹ குரு சாஸ்வமாஸ்மாகம் நனக்காரியமதிக்ரமேத்
கர்த்தவ்ய மகிருதம் காரியம் சதாம் மன்யுமுதீரதேத். பொன் சிகரங்களையும் பல சோலைகளையும் அருவிகளையும் உடைய மைனாகம் அந்த மலையினுடைய அதிதேவதையான அந்த தேவதையின் உருவத்தை கொண்டு மீண்டும் அனுமானை தடுப்பதற்காக மேலே வருகின்றது. இங்கு இதுதான் சொல்லுவாங்க, சாதாரணமாக தமிழில் உபதிரவம் பண்ணுறது கூட அனுகூல சத்ரு என்று சொல்லுவார்கள் சாதாரணமாக. அதாவது ஒருவருக்கு உதவி செய்வதாக நினைத்து கொண்டு அவர்களுக்கு இடைஞ்சல் செய்வது. இப்போ ஒரு காரியம், உதாரணத்துக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். ஏகாதசி, மாமா இருக்கார், சுத்தமாக உபவாசம் பண்ணுவார், ஏகாதசி உபவாசம். நான் எதையும் பார்க்கறது கிடையாது. ஒரு நாள் அவள் ஏகாதசி அன்னைக்கு வாத்துக்கு போன உடனே சுவாமின்னு அவர் எங்காத்துக்கு வர்றார். சுவாமின்னு உங்களுக்கு என்ன வேணும்ட்டு நிறைய சாப்பிட கொடுத்தோன்னா எப்படி இருக்கும்? பாசம் இருக்கிறது வேற, ஆனால் அவருடைய காரியத்தை கெடுக்குமாறு இருக்கக்கூடாது. இதுதான் அனுகூல சத்துருன்னு சொல்லுவார். ஆகையினால நாம் நல்லது செய்தாலும் அது பிறருக்கு கெடுதல் ஏற்படாத வண்ணம் நல்லது செய்ய வேண்டும் என்பதை இங்கு மைனாக பர்வதத்தினுடைய அந்த உபச்சாரத்தின் மூலம் சுந்தரகாண்டத்திலிருந்து நமக்கு தெரிய வருகின்றது. அப்படிப்பட்ட அந்த மைனாக மலை ஹனுமனை பார்த்து நான் உங்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் என்று சொல்லி சூரியனிலிருந்து ஆரம்பித்த அந்த இஷ்வாகு வம்சத்தினுடைய பிரபாவத்தை சொல்லி, இஷ்வாகு இருந்தார், இஷ்வாகு வம்சத்தில் முதல் அரசன் சூரியன், அப்புறம் யுவஸ்தான், மாந்தாதா, பகுஹன், சகரன் போன்ற எல்லாரையும் சொல்லி அஸ்வமேத யாகம் சகரன் செய்த பொழுது அந்த யாக குதிரையை பாதாளத்திலே கொண்டு மறைத்து வைத்து விடுகின்றார்கள். அங்கு கபிலர் தியானம் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றார். அவரை தேடிச் சென்ற அந்த சகரகுமாரர்கள் கபிலர் தான் தங்களுடைய யாக குதிரையை கொண்டு வந்து விட்டாரோ என்று எண்ணி அவருடைய தவத்தை கெடுக்க கண்ணை திறந்து பார்த்தார். அவர் தவ வலிமையிலே அந்த 1000 சகரகுமாரர்களும் சாம்பலாகி போனார்கள். அந்த அளவு தவ பலன். அங்கு சகரகுமாரர்கள் செய்தது தவறான ஒரு அனுமானத்தால் கபிலர் தான் யாக குதிரையை திருடி கொண்டு வந்து விட்டார் என்று. ஆனால் அதை செய்தது இந்திரன் அங்க கொண்டு போய் மறைச்சு வைக்கிறான். ஏன்னா இவா பெரிய மனுஷால் ஆயிட போறாளேன்ட்டு. இருந்தாலும் அதற்கு பிறகு அந்த வம்சத்திலே வந்த பல அரசர்கள் அந்த சகரகுமாரர்களுக்கு உரிய காரியங்களை பண்ணி அவர்களை கரையேற்றுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்க முடியாமல் போயிற்று, செய்ய முடியவில்லை. அப்பொழுதுதான் பின்னால் பகீரதன் வரான், பகீர பிரயத்தனம், அப்புறம் கங்கையை கொண்டு வருதுன்னு இப்படி அது ஒரு பெரிய புராணமாக விரிஞ்சுட்டே போகும். அதெல்லாம் இப்போ சொல்றதுக்கு நாழி இல்லை. அப்படி அந்த இஷ்வாகு குலத்தினுடைய பெருமையை சூரியனில் ஆரம்பித்து தசரதன், தசரதகுமாரன், ஸ்ரீ ராமச்சந்திரன் வரை இருந்த அரசர்களை பட்டியலிட்டு இப்படிப்பட்ட வம்சத்திலிருந்து வந்திருக்கின்ற ஸ்ரீராமனுடைய காரியமாக செல்லுகின்ற தேவரீருக்கு அடியேனும் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். ஏனென்றால் உங்களுடைய தந்தையார் வாயு என்னை காப்பாற்றினார் என்று சொல்லி அங்கு ஒரு கதை சொல்லுகின்றது மைனாகும். அதாவது ஒரு காலத்திலே இந்த மலைகளுக்கெல்லாம் இறக்கைகள் இருந்ததாம். நினைச்ச இடத்துக்கு பறந்து போகக்கூடிய சக்தி இருந்ததாம். இப்போ இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் நினைச்சு பாருங்க. திடீர்னு ஒரு மலை பறந்து நம்ம மேல விழுந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? அதனால என்ன பண்றான் இந்திரன் இந்த வஜ்ராயத்தை கொண்டு இந்த மைனாக மலையினுடைய ரக்கையை வெட்டுவதற்காக துரத்தின பொழுது மைனாக மலையை வாயு அடித்து கொண்டு சென்று பாதாளத்திலே மூடி போன்று அமுக்கி விட்டது கடலுக்கு அடியிலே. வாயு பகவானுடைய கருணை மைனாகத்தை காப்பாற்றியது இந்திரனிடமிருந்து. அந்த விருத்தாந்தத்தை இங்கு சொல்லுகின்றார். மைனாக மலையினுடைய அதிதேவதையாக வந்த அந்த மனித ரூபத்திலே வந்த அந்த மைனாக மலை. ஆகவே வாயுகுமாரராகிய உங்களுக்கும் நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். ஆகவே என்னுடைய ஆதித்யத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆதித்யம்னா நான் பண்ணுகின்ற உபச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு சற்று இங்கு தங்கி இளைப்பாரி பிறகு தங்கள் காரியத்தை தொடங்குங்கள் என்று மைனாக மலை பிரார்த்திக்க, அந்த மைனாக மலையினுடைய உபச்சாரத்தை ஏற்று மகிழ்ந்து போன ஹனுமான், நான் உங்களை இடித்து தள்ளியதற்கு வருந்துகிறேன், கோபப்பட வேண்டாம், எதிரி என்று நினைத்து இடித்து தள்ளிவிட்டேன். ராமகாரியம் முடிகின்ற வரையில் நீரும் அருந்த மாட்டேன், உணவும் உண்ண மாட்டேன். ராமகாரியம் வெற்றி அடைந்தால்தான், என்னுடைய செல்லுகின்ற இந்த வேலை முடிந்தால்தான்
உங்களுடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். ஆகவே இப்பொழுது எனக்கு வழிவிடுங்கள். நான் என் காரியத்தை முடித்து பின் திரும்பி ஒரு கால் வரும் பொழுது உங்களுடைய உபசாரத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி மயிலாகமணியிடம் விடைபெற்று மேற்கொண்டு பறந்து போகின்றான். இந்த காட்சி எல்லாத்தையும் சொல்லணும்னா நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. கம்பன்லேருந்து ஒரே ஒரு செய்யுள் மட்டும் சொல்லி மேற்கொண்டு தொடர்கின்றேன். அப்ப மயிலாக என்ன சொல்றது, வாயுகுமாரனுக்கும் தனக்கும் உள்ள தொடர்பு ஆகினால், வாயு பகவானுக்கும் தனக்கும் உள்ள தொடர்பு ஆகினால் வாயுகுமாரனுக்கு நான் உபசாரம் செய்ய வேண்டி வந்தது என்றெல்லாம் சொல்லி, நான் உங்களுக்கு எதிரி அல்லை, உங்களுக்கு நண்பன் தான் என்று சொல்லும் வகையில் வேற்று புலத்தோனல் என்னையா விலங்கல் எல்லாம் மாற்றுச்சிறை என்று அறிவச்சரம் மானவோச்ச வீற்றுப்படனூரிய வேலையின் வேலை வைத்து காற்றுக்கு இறைவன் என்னை காத்தனன் அன்பு காத்த. இப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு முன்ன சொன்னேன் இல்லையா, காற்றுக்கு இறைவன் யாரு? வாயு பகவான். என்னை காத்தனன் எப்படி காத்தினான்? அந்த அறிவச்சரம் மானவோச்ச. யாரு அறிவச்சரம்னா, இந்திரபகன் வஜ்ராயத்தை வீசினான் இல்லையா, அவனிடமிருந்து காப்பாற்ற என்னை பாதாளத்தில் தள்ளி காப்பாற்றினான் அல்லவா, அதற்கு நன்றி கடனாக உங்களுக்கு நான் உபச்சாரம் பண்ணுகின்றேன் என்று இந்த விருத்தாந்தத்தை ஒரு செயலிலே அழகாக படம் பிடித்து காட்டுகின்றார் கம்பர். மேற்கொண்டு போவோம். இப்படி அந்த பர்வதத்தினுடைய உபச்சாரத்தை பிறகு ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லி மேற்கொண்டு தன்னுடைய பயணத்தை தொடங்குகின்றார் ஹனுமான். பிரீதோஸ்மி கிருதாத்மாதித்யம் மன்யுரே யோஷனீயதாம் துரதே காரிய காலோமே அகன்ஸ்யாப்யதி வர்த்ததே வருந்தேன் அது என் துணை வானவன் வைத்த காதல் அறிந்தேன் இனியாதும் என் ஆசை நிரம்பியல்லால் பெருந்தேன் பிழிசாலும் நின் அன்பு பிணித்த போதே இருந்தேன் நுகர்ந்தேன் இதன் மேல் இனி ஈவது என்னோ. என் வானவன் மேல் வைத்த காதல், என் ராமபிரானின் மேல் நான் கொண்ட அன்பினால் வருந்தேன். உங்களுடைய உபச்சாரத்திற்காக நான் இங்கு இருந்து என் உடல் வருத்தத்தை போக்கிக் கொள்ள மாட்டேன், இனி ஏதும் அருந்தவும் மாட்டேன். என் ஆசை நிரம்பி அல்லால், இவருடைய ஆசை என்ன? ராமகாரியம் பூர்த்தியாக வேண்டும். ஆகவே மேற்கொண்டு நான் பயணிக்கிறேன் என்று சொல்லி செல்கின்றான் என்று கம்பர் இதை படம் பிடித்து காட்டுகின்றார். ஹனுமானுடைய காரிய சித்தியையும் காரியத்திலே தான் கொண்ட பற்றுதலையும் பராக்கிரமத்தையும் மேலும் அறிய விரும்பிய இந்திராதி தேவர்கள் நாகமாதா என்ற சுரசியை ஏவி அனுமனை சோதிக்க எண்ணுகின்றார்கள். ராமாவதாரம் எதற்காக நடந்தது? தேவர்கள் எல்லாம் தங்கள் குறை தீர வேண்டும், ராவணனுடைய கொடுமையிலிருந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து ஸ்ரீமன் நாராயணன் ராமனாக அவதாரம் எடுத்தான் என்று ஆரம்பத்திலே பார்த்தோம் அல்லவா. அப்போ தேவர்களுடைய குறையை தீர்ப்பதற்காக ராமனுடைய காரியத்திற்காக செல்லுகின்ற அனுமானை தேவர்கள் ஏன் சோதிக்க வேண்டும்? இது ஒரு கேள்வி, நியாயமான கேள்வி அல்லவா. ஏன் சோதித்தார்கள் என்றால், தேவர்கள் பார்க்கிறா, இவர் கருடை போல ராமபாணம் போல வேகமா போறாரே, இதே வேகத்தில் விட்டோம்னா இவர் தன்னுடைய இலக்கையும் தாண்டி வேற எங்கேயாவது போயிட போறாரு. அதனால நடுவில் ஒரு ஸ்பீட் பிரேக். இப்போ நம்ம ரோட்ல வேகமா போனோம்னா திடீர்னு நடுவில் பம்ப் வச்சு ஸ்பீட் பிரேக் பண்றாள். எதுக்காக? வேகத்தை மட்டுப்படுத்துட்டு, அதாவது இவர் அந்த இலக்கை விட்டு அப்பால் போயிடக்கூடாது என்ற நோக்கத்தோடு தேவர்கள் முதல்ல மைனாகத்தை ஏவி விட்டார்கள். அடுத்தது சுரசை என்ற நாகமாதாவை ஏவி விடுகின்றார்கள். இவர் இந்த சுரசையை எப்படி இவர் ஜெயிக்கிறார் என்று பார்க்கலாம் என்று. நாகமாதாவான சுரசையும் மிகவும் கோரமான ஒரு சொரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு அனுமனுடைய பாதையிலே குறுக்கே நின்று மறிக்கின்றார். வானரோத்தமனே, இந்த வழியாக யார் செல்லுகின்றார்களோ அவர்களை விழுங்க வேண்டும் என்பது பிரம்மா எனக்கு கொடுத்த வரம். நான் மிகவும் பசியாக இருக்கின்றேன், ஆகவே உன்னை உண்ணப் போகின்றேன் என்று சொல்லுகின்றார். உடனே ஹனுமான் சொல்றார், இந்த புலால் உடம்புதான் உனக்கு வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக அதை நீ எடுத்துக்கொள்ளலாம், நான் உனக்கு உணவாகி விடுகின்றேன். ஆனால் அது இப்ப முடியாது. காரணம், நான் ராமபிரானுடைய காரியமாக சென்று கொண்டிருக்கின்றேன். அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றிவிட்டு நான் சத்தியமாக உங்களிடம் திரும்பி வந்து உங்களுக்கு உணவாகிறேன், நீங்கள் அனுமதித்தால் என்று சொல்லுகின்றார். அந்த ராட்சசி சுரசை அதை ஏற்கவில்லை.
ஏற்காம என்ன பண்றான்னா, முடியாது, உன்னை விழுங்க வேண்டும், முடிந்தால் என் வாயில் புகுந்து வெளியே போட்டு பிரம்மாண்டமா வாயை திறக்கிறார். முதல்ல ஒரு சரி அப்படியே செய்கின்ற அனுமார் 10 யோஜனை உயரத்திற்கு வாயை பிளந்தாலும் ஆன்னு வாயை திறக்க ஹனுமார் 20 யோஜனை உயரத்துக்கு விஸ்வரூபம் எடுக்கிறார். இதை பார்த்து சுரசை 20 யோஜனை உயரத்திற்கு வாயை திறந்தார். அனுமார் 30 யோஜனை உயரம். இப்படி போயிட்டே இருக்கு. அவ ஒரு அளவுக்கு வாயை திறனா அதை விட ஒரு படி மேலே இவர் வாயை திறக்கிறார். அதாவது உயரம் மாறார், விஸ்வரூபம் எடுக்கிறார். அப்படி 100 யோஜனை தூரத்திற்கு சுரசை வாயை பிறக்கின்றார். 100 யோஜனை உயரத்திற்கு ஒரு வாய் இருந்தால் அந்த வாயை சேர்ந்த மூக்கு எவ்வளவு பெருசா இருக்கணும், காது எவ்வளவு பெருசா இருக்கணும், தொண்டை எவ்வளவு பெருசா இருக்கணும். அவ்வளவு பெரிய வாய்க்கு 100 யோஜனை உயரத்துக்கு ஆழமான வாயாக இருந்தால் அனுமார் என்ன பண்றா, ஒரு க்ஷண மாத்திரத்துல ஒரு கட்டை விரல் அளவுக்கு சுருங்கி போயிடுறார். ஒரு கட்டை அங்குஷ்ட மாத்திரம் சொல்லும். கட்டை விரல் அளவுக்கு சுருங்கி போய் இப்படி உள்ள போய் தொண்டையால் போய் மூக்கால வெளில வந்துடுறார். வந்துட்டு உன் வாயில தானே புகுந்து போகணும்னு சொன்னேன், இப்ப நான் புகுந்து போயிட்டு இப்ப நான் போலாமான்னு கேட்கிறார். இதுதான் சமயோஜிதம், புத்தி கூர்மை. அத ராட்சசி எனக்கு பக்ஷணமாக வேண்டும், உணவாக வேண்டும் என்று கேட்டதை வால்மீகி சொல்றார். மம பக்ஷ பிரதிஷ்டாத்வமேஸ்வரைர் வானரஷபா அகம் துவாம் பக்ஷயிஷ்யாமி பிரவிசேத மமானனம். பெரும் பசியால் வாடுவதாக சொன்னதால் அனுமான் பசின்னா அது விலங்காக இருந்தாலும், அரக்கனாக இருந்தாலும், மனிதனாக இருந்தாலும், ராட்சசியாக இருந்தாலும் பசி என்பது எல்லோருக்கும் ஒன்றுதானேன் என்று சொல்லி, நான் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று என் காரியம் முடித்து பின்னர் உங்களுக்கு உணவாகிறேன் என்று சொல்ல, இந்த கட்டத்தை கம்பர் அழகாக நமக்கு படம் பிடித்து காட்டுகின்றார். ஏன் அடிக்கடி கம்பரை கூப்பிடுறீங்கன்னா, நேத்தி மாமி சொன்னான், கம்பராமாயணத்தில் புலி அந்த மாமி நேத்தி ஒரு வித்தாந்தம் சொல்லும் போது இன்னும் 2 கம்பர் ஸ்லோகம் செய்யுள் சொல்லியிருந்தா நன்னா இருக்குமே, பரிமளிச்சிருக்குமேன்னா உண்மைதான். அப்போ அந்த 2 ஸ்லோகம் செய்யுள் சொல்லணும்னா அதுக்கு 2 ஸ்லோகம் சேர்த்து சொல்லணும். நேத்தி ஏற்கனவே மணி 9 ஆயிடுத்து. அதனால யோசிச்சு செய்யுள்களை செலக்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. இப்போ கம்பர் என்ன சொல்றார், இந்த பசின்ட்டு இவ சொன்னதுக்கு அனுமான் எப்படி வருந்தினார்ன்றத நாம தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக படம் பிடிச்சு காட்டுறார். பெண்பால் ஒரு நீ பசிப்பீழை ஒரு கொணந்தாய் உண்பாய் எனது ஆக்கையை யான் உதவர்க்கு நேர்வல் வெண்பாலவர் நாயகன் ஏவல் இழைத்து மீண்டால் நண்பால் எனச் சொல்லி நன்னல்லறிவால் அன்னக்கான். என் நாயகனுடைய காரியத்தை முடித்து நான் மீண்டால் உனக்கு உணவாகின்றேன், அப்பொழுது வருகின்றேன் என்று சொல்லுகிறேன். இந்த கட்டத்தை சொல்லுகின்ற பொழுது கைசிக ஏகாதசி புராணத்தை மேற்கோளிட்டு காட்டி பெரியவர்கள் நமக்கு ஒரு விவரணம் சொல்லுவார்கள். வியாக்கியானம் சொல்லுகின்ற பொழுது கைசிக ஏகாதசி ஒரு சின்ன கதை, அதையும் சொல்லி முடிச்சிருக்கேன். கைசிக ஏகாதசியில் நம்பாடுவான் ஒருத்தன் இருந்தான், பாணர் குலத்தைச் சேர்ந்தவன். கைசிகப்பண் இசைப்பதிலே வல்லவன். கைசிகப்பண்ண ஏறக்குறைய நாம் இப்ப கேட்கின்ற பைரவியை போன்று இருக்கும் என்று சொல்லுவான். கைசிகப்பன் தினமும் காலையில அங்கே கைசிகப்பன் பெருமாள் முன் பாடி பிறகுதான் மற்ற காரியங்களை தொடங்கி செல்வான். அப்படி ஒரு கார்த்திகை மாதம் சுக்லபக்ஷ ஏகாதசி அன்று கைசிகப்பன் பாட அவன் செல்லுகின்ற நேரத்திலே ஒரு பிரம்ம ராட்சஸ் அவனை மரித்து எனக்கு உணவாக வேண்டும் என்று மறிக்கின்றது. அப்பொழுது நான் எடுத்துக்கொண்ட காரியம் எம்பெருமான் முன் கைசிகப்பன் பாடி நான் திரும்பி வரும் பொழுது உனக்கு உணவாகிறேன், இது சத்தியம் என்று சத்தியம் பண்ணுகின்றான். அதை ஏற்க முடியாது என்று சொல்லுகின்ற பொழுது கெஞ்சி கூத்தாடி நான் கைசிகப்பன் முடித்து சத்தியமாக உனக்கு உணவாகின்றேன் என்று சொல்லவே அந்த பிரம்மராட்சசன் அவன் திரும்பி வருவானா மாட்டானா என்ற ஐயப்பாடோடையே காத்து கொண்டிருக்கின்றது. அப்பொழுது அவனை சோதிக்க எண்ணிய எம்பெருமான் ஒரு வயோதிகர் ரூபத்திலே அவன் எதிரில், அதாவது இந்த நம்பாடுவான் முன் அவன் திரும்பி வரும்போது சென்று, பைத்தியக்காரனா நீ எதற்காக அந்த பிரம்மராட்சசுக்கு உணவாக போகின்றாய், இப்படியே திரும்பி போய்விடு, அது உன்னை ஒன்றும் பண்ணாது, அது எங்கேயோ இருக்கு, நீ அந்த வழியில் போகாதே என்று சொல்ல, கொடுத்த வாக்கை நான் மீறமாட்டேன், நான் சத்தியம் செய்து கொடுத்தேன், அந்த சத்தியத்தை மீறமாட்டேன் என்று சொல்லி
நம்பாடுவானிடம் திரும்பி வருகின்றார். அதை பார்த்த அந்த பிரம்மராட்சசன், உன்னுடைய பலனை எனக்கு கொடுத்தால் நான் உன்னை கொன்று விடாமல் விழுகி விடாமல் விட்டு விடுகின்றேன் என்று சொல்றது. நான் யாருக்கும் என் பலனை கொடுப்பதாக இல்லை. அப்பொழுது எனக்காக பகவானிடம் வேண்டி சொல்லென்றால் யாருக்காகவும் நான் பகவானை வேண்ட மாட்டேன். என்னுடைய ஸ்வதர்மம் நான் அங்கு சென்று பகவானிடம் பாடுவது, அதைத்தான் நான் செய்வேன் என்று சொல்ல, பிறகு என்னாவது அது ஒரு பெரிய விருத்தாந்தம் போகும். மகிழ்ந்து இவனுடைய அந்த ஒரு நிச்சயமாக சத்தியத்தை காப்பாற்றின தன்மையினால் அந்த பிரம்மராட்சசனுடைய சாபம் மறைந்து அவன் தன்னுடைய சுயரூபம் அடைந்து மேலே செல்கின்றான் என்று இந்த கைசிகை ஏகாதசி புராணத்தில் வருகின்ற நம்பாடுவான் கதையை மேற்கோள் காட்டி, இந்த சுரசை மாதாவிடம் நான் உனக்கு உணவாக திரும்பி வருகின்றேன் எப்பொழுது என்றால் என் ராமகாரியம் முடிந்த பிறகு என்று ஹனுமான் சொல்லுவதாக சொல்லுகின்றார்கள். அப்படி ஒரு வியாக்கியானம் சொல்லுவார்கள். இப்பொழுது இன்னொரு பாசுரம் சொல்ல வேண்டும் என்றால், கம்பன்லேருந்து ஒரு வேட்கோள் சொல்ல வேண்டும் என்றால், இப்போ 10 யோஜனை 20 யோஜனை 30 யோஜனைட்டு வாயை பிறந்துட்டே போய் 100 யோஜனை உயரத்துக்கு வாயை பிளக்க, ஒரு கட்டை விரல் மாத்திரத்திலே ஹனுமன் தன்னை சுருக்கி கொண்டு அவள் வாயில் புகுந்து வெளிவந்தாண்டு இப்போ கதையை பார்த்தோம் இல்லையா. கம்பர் என்ன சொல்றார்? நீண்டான் உடனே சுருங்கா நிமிர்வால் எயிற்றின் ஊன்தான் என உற்றுவோர் உயிர்ப்பு உயிராத முன்னர் மீண்டான் அது என் கண்டனர் வெண் உரைவோர்கள் எம்மை ஆண்டான் பலன் என்று அவர் தூய் நெடுதியாசி சொன்னார். இவனுடைய சாதுரியத்தை பார்த்து வானவர்கள் பூமாரி பொழிந்து, என்ன ஒரு சாதுரியம், என்ன ஒரு சமயோஜித புத்தி, என்ன ஒரு கூர் புத்தி என்று ஹனுமனை வாழ்த்தி மலர்மாறி புரிகின்றார்கள். அப்பொழுது சுரசி மாதா தன்னுடைய சொரூபமான நாகமாதாவாக அவனுக்கு காட்சி கொடுத்து, வானர சிரேஷ்டனே, அழகனே, உன் காரியத்தை வெற்றிகரமாக முடிப்பதற்கு சௌக்கியமாக நீங்கள் செல்லலாம். உங்களுடைய சாமர்த்தியத்தால் நீங்கள் என்னை வெற்றி கொண்டீர்கள் என்று சொல்லி, அர்த்த சித்தியை ஹரி சிரேஷ்டா கச்ச சௌமிய யதா சுகம் சமானஸ்ய ஸ்வவைதேகிம் ராகவேன மகாத்மதாக மின்மேல் படர் நோன்மயனாய் உடல் வீங்கி நீங்க தன்மேனியனாயவள் தாயினும் அன்பு தாழ என்மேல் முடியாதனை என்று இனி எத்தி நின்றான் பொன்னிற மேனியானும் நெடுது ஆசி புனைந்து போனான். இப்போ சொன்ன கதையினுடைய கம்பருடைய பாசுரம் இது. இப்படி ஹனுமானும் தாக்ஷாயணி என்று அந்த நாகமாதாவியை வணங்கி, பிரவிஷ்டோஸ்மி தேவக்ரம் தாக்ஷாயணி நமோஸ்துதே கமிஷ்யே யத்ர வைதேகி சத்யசாசீத்வரஸ்தவா என்று அவரிடம் வணங்கி விடைபெற்று கொண்டு தன்னுடைய பயணத்தை தொடங்குகின்றார். மேற்கொண்டு போகின்ற பொழுது யாரோ தன்னை இழுப்பது போன்ற ஒரு உணர்வு ஹனுமானுக்கு ஏற்படுகின்றது. அடுத்த 3வது தடை சிம்ஹிகா என்ற ஒரு ராட்சசி. அந்த ராட்சசியினுடைய பெருமை, அதாவது அவளுடைய தன்மை என்னவென்றால், மேலே பரப்பனவற்றின் நிழலை பிடித்து இழுக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் கொண்டவள். ஆகவே அனுமான் வானத்திலே பறக்கின்றார், அவர் நிழல் கடலிலே படுகின்றது. அந்த நிழலை பிடித்து இழுத்து அவருடைய வேகத்தை குறைக்கின்றார். இதை கீழே உற்று நோக்குகின்றார் ஹனுமான். இது சிம்ஹிகாவினுடைய வேலை என்பதை உணர்ந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான சுரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவள் வாயில் புகுந்து உடலை கிழித்து கொண்டு வெளியே வந்து அவளை கொன்று மேற்கொண்டு தன் பயணத்தை தொடர்கின்றார். இதை பார்த்த தேவர்கள் மலர் மாலை பொழுந்து எத்தகைய சாமர்த்தியசாலி புத்திசாலி இந்த ஹனுமான் என்று ஆச்சரியப்படுகின்றார்கள். யஸ்வேதானி சத்வாரி வானரேந்திரயதாதவா திருதிர் திருஷ்டிர் மதிர் தாக்ஷ்யாம் ச கர்மசு நசீததி. திருதி தைரியம், திருஷ்டி தீர்க்க தரிசனம், மதி புத்தி கூர்மை, தாட்சண்யம் வலிமை, திருதிர் திருஷ்டிர் மதிர் தாக்ஷ்யம் ச கர்மசு நசீததி என்பது வால்மீகி வாக்கு. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், சுந்தரகாண்டத்தில் 9 நவமணிகளாக 9 ஸ்லோகங்களை பொறுக்கி எடுத்து சொல்லலாம் என்று. அதை ஒரு 9 நவரத்ன மாலையாக ஆக்கி கொடுக்கலாம். கடைசி நான் சொல்லுகின்றேன்,
சுந்தரகாண்டத்தில் ஒளிரும் நவமணிகள் என்ற ஒரு புஸ்தகமே எழுதியிருக்கேன். 1008 ராமநாமா யார் எழுதி கொடுக்குறாளோ அவளுக்கு அந்த புஸ்தகத்தை இலவசமாக கொடுக்குறேன். நீங்கள் அந்த சன்னதியில் கொண்டு 1008 ராமநாமா எழுதின நோட்டை கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு புஸ்தகம் வாங்கிக்கலான்ட்டு இப்போ சொல்லிடுறேன். நான் பிரிண்ட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடுறேன். அது கிடக்கட்டும். எஸ்ஸத் வேதானி சத்வாரி வானரேந்திர யதாதவா திருதிர் திருஷ்டிர் மதிர் தாக்ஷ்யம்ச கர்மசு நசீததி. திருதி திருஷ்டி தீர்க்க தரிசனம், மதி புத்தி கூர்மை, தாக்ஷ்யம் வலிமை, இவை அனைத்தும் யாரிடம் இருக்கின்றதோ அவருக்கு எல்லா காரியத்திலும் வெற்றி. இந்த ஸ்லோகத்தை பெரியவர்கள் சந்திரதேவனுக்கு உகப்பான முத்து என்ற நவரத்னத்தில் ஒன்றான முத்துவுக்கு பிரீத்தியானது என்று சொல்லுவார்கள். இந்த பராக்கிரமத்தை கண்ட வானவர்கள் கீதங்கள் இசைத்தனர் கிண்ணறர், கீதம் நின்ற பேதங்கள் எம்பினர் பேதையர், ஆடல் மிக்க பூதங்கள் தொடர்ந்து புகழ்ந்தன பூசுரேசர், வேதங்கள் எம்பினர் தென்றல் விருந்து செய்ய என்று அனுபவிப்பான் கம்பன். இவ்விதமாய் ஹனுமான் தன் தடைகளை எல்லாம் ஜெயித்தபடி ஒரே முனைப்பாக ராம தாரக மந்திரத்தை சொல்லிக்கொண்டு ராமபாணம் போன்று பறந்து சென்று லங்காபுரியனுடைய ஸ்வேத பர்வத கரையிலே போய் இறங்குகின்றார். கீழே இறங்குகின்ற பொழுது அந்த லங்காபுரியனுடைய அழகு, வளமை, செழுமை எல்லாவற்றையும் பார்த்து ஆச்சரியப்படுகின்றார். அந்த லங்காபுரியனுடைய கட்டமைப்பை ராவணேஸ்வரன் எவ்வாறு அமைத்திருக்கின்றான், எவ்வாறு காவல் செய்திருக்கின்றான் என்பனவற்றையெல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்படுகின்றார். ராமனே வந்தால் கூட இந்த இடத்தை ஜெயிக்க முடியாது போன்றிருக்கின்றதே, அவ்வளவு வலிமையுடையதாக இருக்கின்றதே, இவ்வளவு செழுமையுள்ள இந்த பட்டினத்தை பணம் கொடுத்து வாங்க முடியுமா? அல்லது சாம பேத தான தண்டம் சொல்லுவா இல்லையா, அது மாதிரி ஏதாவது சொல்லி புகழ்ந்து வாங்க முடியாது. அவளுக்கு பணம் கொடுத்தும் வாங்க முடியாது, அவ்வளோ செழிப்பா இருக்கு. அவளுக்கு தண்டனை கொடுத்து வாங்கலாம்னா ஒருத்தரும் கிங்கரர்களாக இருக்கார், இவாளை ஜெயிக்கிறது கஷ்டம் போல இருக்கேன்ட்டு மனசுல ஒரு சிறு சஞ்சலம் ஏற்படுகின்றது அனுமாரிக்கு. தேவதச்சனால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட அந்த ராவணனுடைய லங்காப்பட்டணத்தை பார்த்து அனுமார் தனக்குள் நினைத்ததாக கம்பர் எப்படி நினைத்திருக்கின்றார் என்று பாருங்கள். கருங்கடல் கடப்பது அரிது அன்று. இந்த கடலை தாண்டி வந்தேன்னு இது ஒரு பெரிய காரியமே கிடையாது. நகர்காவல் பெருங்கடல் கடப்பது அரிது. இப்படிப்பட்ட கட்டமைப்புடன் இருக்கின்ற இந்த நகரத்தினுடைய காவல் கடலை கடப்பதுதான் எனக்கு அரிதான செயலாக இருக்கும். எண்ணம் இறை பேரின் அருங்கடன் முடிப்பது அரிது ஆம். அமர் கிடைக்கின் நெருங்கு அமர் வினைப்பர் நெடுநாள் என நினைத்தான். நான் வந்த காரியம் முடிக்க வேண்டும் என்றால் எளிதிலே முடியாது போன்றிருக்கின்றது, நெடுநாள் ஆகும் போல் இருக்கின்றது. அத்தகைய ஒரு கட்டுமானத்துடன் இந்த நகரம் இருக்கின்றது என்று சொல்லுகின்றான் கம்பன். வால்மீகி என்ன சொல்றார் பார்ப்போம். ததர்ஷபந்தர்நேவ விவித திருமபூஷிதம் த்வீபம் சகாமிருகஸ்ரேஷ்டோ மலையோ பவனாதிச்சா. சமுத்திரத்தை தாண்டி விட்டோமே என்று சந்தோஷப்பட்டது. தான் சமுத்திரத்தை தாண்டியது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. அந்த சமுத்திரத்தை தாண்டிய காரியம் சிறப்படைய வேண்டுமானால் பிராட்டியை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று உடனே என்ன நினைக்கின்றார், இத்தகைய ஒரு பெரிய உருவத்துடன் இங்கு நின்றால் யார் இது புது ஆள் என்று எல்லோரும் சந்தேகப்படுவார்களே என்று எண்ணி மற்றவர்கள் யாரும் சந்தேகப்படாதபடி தன் உருவை சுருக்கிக் கொண்டார். சுருக்கிக் கொண்டு பகல் பொழுதிலே போய் தேடினால் புதிய ஆள் வந்திருக்கின்றான் என்று இந்த கட்டுக்காவலில் இருப்பவர்கள் தடுத்து விடுவார்கள். ஆகவே இரவு வரை பொறுத்திருப்போம் என்று ஒரு மரக்கிளையிலே சிறிய வானரம் போல் சென்று அமர்ந்து கொண்டு இரவு வரும் வரை காத்திருப்போம் என்று காத்திருக்கின்றார். இங்கு 2 சர்க்கங்கள்ல வால்மீகி அந்த லங்காப்பட்டணத்தினுடைய அழகை வர்ணிக்கின்றார். அந்த இரவில பௌர்ணமி நிலவு தோன்றுகின்ற அந்த அழகை வர்ணிக்கின்றார், கடல் அழகை வர்ணிக்கின்றார். அதெல்லாம் சொல்றதுக்கெல்லாம் நாழி கிடையாது. அப்படி ஒரு வர்ணனை 2 சர்க்கத்துல இருக்கு. இப்படி தன்னுடைய பெருத்த உருவத்தை சுருக்கிக் கொண்டு சாதாரணமான ஒரு வானரம் எந்த அளவில் இருக்குமோ, மற்றவர்களுக்கு சந்தேகம் வராதபடி ஒரு வானரமாக ஒரு மரக்கிளையிலே போய் அமர்கின்றார். ததசரீரம் சஞ்சிப்ப தன்மஹீதர சந்நிபம்
புனః பிரகதிமாபேதே வேதமோக இவாத்மவான் தத்ரூபமதி சங்கிப்ய ஹனுமான் பிரகிருதிஸ்தாஹ த்ரீன் கிரமாணிவ விக்ரமிய பலி வீரிய ஹரோஹரிஹி என்று அவ்வளவு 100 யோஜனை உயரத்திற்கு உயர்ந்தவன் ஒரு சிறிய குரங்கு வானரம் அளவுக்கு தன்னை சுருக்கிக் கொண்டான். த்ரீன் கிரமாணிவ விக்ரமிய பலிவீரிய ஹரோஹரிஹி என்று இங்கு வாமன திருவிக்கிரமாவதாரத்தை இங்கு எடுத்து காட்டுகின்றார் வால்மீகி பெருமான். வாமனன் எப்படி வந்தான்? குறு வடிவம் தரித்து ஒரு கொல்லனை போன்று வந்து என் சிறிய காலடியால் 3 அடி மண் தாய் என்று மாவலியிடம் வேண்டி எல்லோரும் நகைக்கும் பொழுதே அவன் தந்தேன் என்று கொடுக்கின்ற பொழுது சுக்கராச்சாரியார் தடுத்தும் கொடுத்த வாக்கை மீறமாட்டேன் என்று அவன் தண்ணீர் விட்டு தானம் கொடுக்க திரிவிக்கிரமாவதாரமாக உயர்ந்து ஓரடியால் மண்ணுலகையும் ஓரடியால் விண்ணுலகையும் அளந்து 3வது அடி எங்கே என்று கேட்க தன் சிரசை தாழ்த்தி காட்டினான் அல்லவா மகாபலி. அந்த விருத்தாந்தத்தை த்ரீன் கிரமாணிவ விக்ரமிய பலி வீரிய ஹரோஹரிஹி என்று வால்மீகி எப்படி அந்த விக்ரமன் வாமனனாய் வந்தவன் விக்ரமனாக உயர்ந்தானோ அதுபோன்று பெரியவனாக இருந்த ஹனுமான் குறுகிய வானரமாக சுருங்கி போய்விட்டார் என்று அனுபவிக்கின்றார். இதை திருமழிசை ஆழ்வாருடைய ஒரு பாசுரம் இந்த மகாபலி விருத்தாந்தத்தை சொல்லுவதை இங்கு சொல்லியே ஆக வேண்டும். சுருக்குவாரையின்றியே சுருக்கினாய் சுருங்கியும் பெருக்குவாரையின்றியே பெருக்கமைத்து பெற்றியோய் செருக்குவார்கள் தீக்குணங்கள் தீர்த்த தேவதேவன் என்று இருக்குவாய் முனிக்கணங்கள் ஏத்தையானும் ஏத்தினேன். ஒருத்தர் தன்னை பெருசாக்கணும், ரப்பர் மாதிரி எலாஸ்டிக் மாதிரி இழுக்கணும்ட்டு அவர் பெருக்கல. பெருக்குவாரையின்றியே பெருகினாய் சுருக்குவாரையின்றியே சுருங்கினாய். திருமழிசை ஆழ்வாருடைய பாடல்லாம் சந்தங்கள், சந்த விருத்தம் அப்படியே தாளக்கட்டு அப்படியே டிங் 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 வாசிக்கும் பொழுதே அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும். வாசிச்சு பாருங்க. அப்படிப்பட்ட திருமழிசை ஆழ்வார் இந்த சொல்லுகின்றார். எப்படி? யாரும் சொல்லாமலேயே பெருசானாய், யாரும் சொல்லாமலேயே சிறியவனானாய். அத்தகைய பராக்கிரமமுடைய பெருமாளே என்று பெருமாளுடைய பராக்கிரமத்தை பேசுகின்றார். அதே போன்றுதான் இங்கு ஹனுமார் மகா பெரிய உருவத்தோடு இருந்தவர் சிறிய வானரமாக சுருங்கி போனார். இப்படி மற்றவர்கள் யாருக்கும் சந்தேகம் வராதபடி தன்னை சுருக்கிக் கொண்டதை வால்மீகி எப்படி அனுபவிக்கின்றார்? இவருக்கு நவவியாக்கரண பண்டிதர் என்ற பட்டம் இருக்கின்றது அல்லவா? எல்லா கலைகளும் தெரியும். இவருக்கு தன் விசுரூபம் எடுக்கவும் தெரியும், சொர்க்கவும் தெரியும் என்பது. சசாரு ராணாவித ரூபதாரி பரம் சமாசாத்திய சமுத்திரதீரம் பரைரச்சக்கியம் பிரதிபன்ன ரூப சமீட்சிதாத்மா சமவேட்சிதார்த்தா என்று சொல்லுகின்றார். இதுவரை சின்ன ஒரு வானரமாக மரக்கிளையிலே போய் அமர்ந்து கொண்டு இரவு வரட்டும் நாம் வந்த காரியத்தை தொடங்குவோம் என்று காத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் ஹனுமார். இரவும் வந்தது. வானரம் ஓரளவுக்கு 1 அடி உயரம் இருக்குமோ, 3/4 அடி உயரம் இருக்குமோ, அது என்ன உயரம் இருக்குமோ என்று சொல்லும் பொழுது எனக்கு ஒரு நினைவு வருகின்றது. எங்கள் ஆத்தில் நான் சுந்தரகாண்ட பாராயணம் பண்ணுவேன். சுந்தரகாண்ட பாராயணம் பண்ணி போன வருஷத்துக்கு முதல் வருஷம் ஒரே ஒரு தடவை தான் எனக்கு அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது. பாராயணம் பண்ணி பட்டாபிஷேகம் முடிச்சு எழுந்து கொஞ்சம் கால் அசர உட்கார்ந்து வாசிச்சது முடியலன்ட்டு தோட்டத்துக்கு வந்தேன். ஒரு பெரிய வானரம். எங்க பக்கத்துல வானரமே கிடையாது. இது சின்ன பூனை ரூபன்றதுனால அதை சொல்ல வரேன். இவ்வளோ உயரத்துக்கு இருக்கணும்னா குழுக்கு முழுக்குன்னு ஒரு வானரம் எங்காத்து மாமரத்து கிளையில் உட்காந்துட்டு எங்காத்து தோட்டத்து வாசலையே பார்த்துட்டு இருந்தது. உடனே அப்போ அன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் எங்காத்துலன்னு சொல்லிட்டுனா எல்லாருக்கும் தெரியுமா, எங்கள் வீட்டிலன்னு சொல்கிறேன். பலாப்பழம் இருந்தது, எங்கள் தோட்டத்தில் விளைந்த வாழைப்பழம் இருந்தது, எங்கள் தோட்டத்தில் இருந்த மாம்பழம் முக்கணிகளும் இருந்தது. எல்லாத்துலேயும் ஒரு தட்டில் வச்சு அந்த அனுமானத்தை கொடுத்தேன். பயம் இல்லை, அப்படியே கொண்டு போய் கொடுத்தேன். இறங்கி ஒன்று ஒன்றா எடுத்து கிரகிச்சுட்டார். எனக்கு இப்போ சொன்னாலும் அப்படியே மெய் சிலுக்கிறது. அது ஒரு அனுபவம். அதுக்காக தான் இங்கே அனுமார் ஏழை பண்ணியிருக்கோம். எத்திர எத்திர ரகுநாத கீர்த்தனம் தத்திர தத்திர கிருதமஸ்த காஞ்சலம், எங்கெல்லாம் ராமநாமம் ஒலிக்கின்றதோ அங்கு அனுமார் வருவார் என்றதை பிரத்யட்சமாக அடியேன் பார்த்தேன் எம்பெருமானுடைய அனுகிரகத்தினாலே. இது தற்பெருமை அல்ல, என்னுடைய அனுபவத்தை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதிலே ஒரு சந்தோஷம், அவ்வளவுதான். இப்ப கதைக்கு வருவோம். மரத்துல வானரமாக இருந்த அந்த ஹனுமார்
ஒரு சின்ன பூனைக்குட்டி மாதிரி ஒரு இன்னும் சுருக்கிக்கிறார். ஏன்னா அவர் குரங்கு வந்து கொஞ்சம் பெரிய குரங்கா இருந்ததுன்னா இது எங்கேருந்தோ காட்டிலேருந்து வந்துட்டுன்னு யாராவது சந்தேகப்பட போறாளே. ஒரு சின்ன பூனை அளவு தோற்றம் எடுத்துக்கொண்டு அப்படி நடந்து அந்த லங்காப்பட்டினத்தில் எப்படி உள்ள பிரவேசிக்கலான்னு பார்த்து நடந்து போறாராம். அப்பொழுது அங்கு காவல் தெய்வமான லங்கினி என்பவள் இவரை தடுக்கின்றாள். அந்த லங்கா தேசத்துக்கு காவல் தெய்வமாக லங்கினி என்பது பிரம்மதேவனுடைய ஒரு சாபத்தினால் அங்கு இருக்கின்றாள். அவர் தடுத்து, ஏய் வானரமே, காட்டிலே இருக்க வேண்டிய நீ இங்கு எதற்காக வந்தாய் என்று கேட்கின்றாய். இது பெரியவெல்லாம் உபன்யாசம் பண்ணும்போது இந்த ஒரு கட்டத்துக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் சொல்லுவான். அவ்வளோ நாள் சொல்ல முடியாது. ஏதோ நான் ஒரு வழிபோக்கன் அப்படியே வந்துட்டு இருந்தேன், வழி தவறி இந்த பக்கம் வந்துட்டேன். பார்த்தா மாளிகைகளும் கோபுரங்களாக இருக்கு, ஒரே சோலைகளா இருக்கு. அப்படியே ஆசை தேர ஒரு நடந்து பார்த்துட்டு போலான்ட்டு வந்தேன்றார் ஹனுமான். அதெல்லாம் இங்கு நடக்காது, உடனே இந்த இடத்தை விட்டு வெளியே போ என்று மிரட்டுகின்றாள் லங்கினி. நான் காவல் தெய்வம், என் அனுமதி இன்றி யாரும் உள்ளே நுழைய முடியாது என்று சொல்லுகின்றாள். ஆக செய்தாய் அஞ்சலை போலும் அறிவு இல்லாய், சாகா மூலம் தின்று உழர்வாள் மேல் சலம் என்னாம், பாகு ஆரிஞ்சி பெண் மதில் மேல் தாவி பகையாதே போகாய் என்றால் பொங்கு அழல் என்ன பகை கண்ணான், கஸ்வம் கேன சகார்யேன இக பிராப்தே சவனாலய கதசேகேன யுத்தத்வம் யாவத் பிராணா தரிந்ததே. சாக்கா மூலம் மரக்கிளைகளிலே இருந்து காய்கனிகளை தின்று வாழ வேண்டிய நீ எதற்காக இங்கே வந்தாய் என்று லங்கினி தடுத்து, உன் உயிர் மேல் ஆசை இருந்தால் ஓடிப்போய்விடு என்று தடுக்கின்றார். உடனே ஹனுமார் திருப்பி ஒரு கேள்வி கேட்கின்றார் அவரை. இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு நீ யாரு? நான் ஒரு சாதாரண வானரம், ஏதோ ஆசையா வந்தேன், சோலை இருக்கு, மாடுகள் இருக்கு, வேடிக்கை பார்த்துட்டு போலான்ட்டு வந்தேன், ஏன் தடுக்கிறேன் என்று கேட்கின்றார். இவ்வூர் காணும் நலத்தால் அணைகின்றேன், எலியேன் முற்றால் யாவது என்ன உனக்கு இழவு என்றான். நான் பார்த்துட்டு போறதுல உனக்கு என்னமா நோகிறது? நான் பாட்டுக்கு பார்த்துட்டு நான் பாட்டுக்கு ஒரு ஓரமே போறேன் என்றார் ஹனுமார். ராட்சச ராஜஸ்ய ராவணஸ்ய மகாத்மனாக, ராவணேஸ்வரனுடைய காவல் ஆணைப்படி நான் இங்கு காவல் செய்கின்றேன். அக்ஞா பிரதீட்சா துர்தர்ஷா ராட்சசாமி நகரீமிமாம், இந்த நகரத்திற்கு நான் காவல் தெய்வம். நச்சக்யாமாம் அபக்ஞாய பிரவேஷ்டும் நகரீத்வயா, என்னை மீறி யாரும் காற்று கூட உள்ளே போக முடியாது என்று அகம்பாவமாக சொல்லுகின்றாள் லங்கினி. லங்கினி என்பது அவளுடைய பெயர். இப்படி ஹனுமான் ரொம்ப சங்கோஜப்படுறார். என்ன இது, ஒரு சின்ன ஊரை பார்க்கறதுக்கு வந்தேன், நீ இப்படி மிரட்டுறியன்ட்டு, அடப்போமா நான் பாட்டுக்கு பார்த்துட்டு நான் பாட்டுக்கு அப்படி போயிடுறேன்ட்டு இவர் சொல்லி மதிக்காமல் மேற்கொண்டு 2 அடி எடுத்து வைக்கின்றார். பாய்ந்து வந்த லங்கினி இவரை பலார் என்று வரை கொடுக்கின்றார். ஹனுமானை யார்? அவரும் இருக்கிறது ஒரு பூனைக்குட்டி அளவு. அந்த பூனைக்குட்டி அளவில் இருக்கிற ஹனுமான ஒரு அறைகின்றார். இதுவரை பிற மாதர்களுடைய ஸ்பர்சம் தன் மேல் படாத ஒரு பிரம்மச்சாரியான ஹனுமான், அவனுடைய தாய் அஞ்சலி தேவியினுடைய கரம் தவிர வேறு கரம் அவன் மேல் பட்டதில்லை, நைத்திக பிரம்மச்சாரி. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹனுமான் ஒரு பெண் தன்னை அடித்து விட்டாலே என்று சங்கோஜப்பட்டு கொண்டு, என்னம்மா நீ இப்படி பண்ணிட்டியே அப்படின்னு சொல்லி இடது கையால் அப்படி தள்ளி விடுற. இடது கையால் அப்படிதான் ராமாயணத்தில் இருக்கு. ததசமாவர்தயாமாச வாமஹஸ்தஸ்ய சோங்குலீஹி முஷ்டினாபி ஜகானைனாம் ஹனுமாத் க்ரோதமூர்ச்சிதாஹ ஸ்ரீசேதி மன்யமானேன நாதிக்ரோதஸ்வயம் கிருதாஹ. ஒரு பொம்மநாட்டியை போய் அடிக்கலாமா? அது கூடாது, தப்பு. அதனால என்ன போய் என்ன அடிச்சிட்டீங்களே, வாங்கம்மா அப்படி தள்ளுறார் இடது கையால. அவ ஒரு மடையே தன் மேல் மோதினது போன்று நிலை குலைந்து கீழே விழுந்து எழுந்து நமஸ்காரம் பண்றாளாம். இதுவரையில் அகங்காரமாக பேசினவள் எழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி, அகம் தூ நகரி லங்கா ஸ்வயமேவ பிளபங்கமாக நிஜிதாகம் துவயா வீரா விக்ரமேன மகாபிரபாக, உங்களுடைய பராக்கிரமத்தை நான் தெரிந்து கொண்டேன். இப்பொழுது நான் உங்களிடம் ஒரு உண்மையை சொல்லிவிடுகின்றேன். பிரம்மா எனக்கு ஒரு வரம் கொடுத்தார்.
எப்பொழுது ஒரு வானரனால் நீ அடித்து வீழ்த்தப்படுகின்றாயோ அப்பொழுதே இந்த லங்காப்பட்டணத்திற்கு அழிவு வருகின்றது, ராட்சசருக்கு அழிவு வந்துவிடும். அந்த காலகட்டத்தில் நீ திரும்பி உன் சாபம் நீங்கி வந்து விடலாம் பழைய இடத்திற்கு என்று எனக்கு ஒரு வரம் இருக்கின்றது. வானரோத்தமரே, நீங்கள் என்னை அடித்து வைத்து விட்டீர்கள், இனி எல்லாம் உங்களுடைய காரியம் வெற்றியாகட்டும், நீங்கள் என்ன நினைத்து வந்தீரோ அது வெற்றியடைய கடவுது என்று சொல்லி இந்த கோட்டையில் நீங்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் பிரவேசிக்கலாம், சென்று வாருங்கள் என்று ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிவிடுகின்றார். அந்த வகையிலே ஐயா கேள் வையம் நல்கும் அயன் அருள் அமைதியாக எய்தி இம்மூதூர் காப்பன். அயன் அருள் அமைதியாக எய்தி இம்மூதூர் காப்பன். அயன்னா யாரு? பிரம்மா. பிரம்மா கொடுத்த ஒரு வரத்தினால் நான் இந்த ஊரை காத்து கொண்டிருக்கின்றேன். இலங்கை மாதேவி என் பெயர், லங்காதேவி என்பது என்னுடைய பெயர். செய்தொழில் இழுக்கினாலே திகைத்து இச்சிறுமை செய்தேன். எனக்கு காவல் தெய்வம்ன்ற ஒரு வேலையை கொடுத்ததுனால என்ன செய்யறோன்னு தெரியாம தேவரீரை அடிச்சிட்டனே, இழித்தொழில் செய்தேன் என்று சொல்லுங்க. கம்பனுடைய வார்த்தையை பாருங்க, கொற்றார். செய்தொழில் இழுக்கினாலே திகைத்து இச்சிறுமை செய்தேன், உய்தி என்று அளித்தியாயின் உணர்த்துதல் உண்மை என்றால் எத்துணை காலம் காப்பன் யான் இந்த மூதூர் என்று அம்முத்தனை விளைவினேற்கு முரண்வலி குரங்கு ஒன்று உன்னை கைத்தலம் அதனால் தீண்டி காய்ந்து அன்று என்னை காண்டி சித்திர நகரம் பின்னை சிதைவது தின்னம் என்றால் அந்த தான் பெற்ற வரத்தை, பிரம்மாவிடமிருந்து பெற்ற வரத்தை சொல்லுகின்றாள். நான் கேட்டேன் பிரம்மா கிட்ட, என்ன இந்த ஊருக்கு காவல் தெய்வமா அனுப்புறீரே, நான் எத்தனை காலம் காப்பேன் என்று கேட்க, எத்தனை காலம் காப்பேன் யான் இந்த மூதூர் என கேட்க, அம்முத்தவன் வினவினோர்க்கு முரண்வலி குரங்கு ஒன்று உன்னை கைத்தலம் அதனால் தீண்டி காய்ந்த அன்று. ஒரு குரங்கு, வலிமையான குரங்கு, கைத்தலத்தால் கையால் உன்னை எப்பொழுது தள்ளி விடுகின்றதோ அப்பொழுதே இந்த நகருக்கு அழிவு உண்டாகும் என்று தெரிந்து கொள். அதன் பிறகு நீ என்னிடம் வந்து சேரலாம் என்று பிரம்மன் எனக்கு கொடுத்த வரம். ஆகையினால் நீ உன்னுடைய சௌகரியப்படி இந்த ஊரை எங்குவானாலும் சென்று எதுவானாலும் செய்து கொள் என்று அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி அனுப்புகின்றார். ஸ்வாத்தியாய நிரதாம் செய்வ யாதுதானாம் ததர்சகாக ராவணஸ்தவ சம்யுக்தான் கர்ஜதோ ராட்சசானபி. அழகான சோலைகள், அழகான ஸ்திரீகள், மதுரமாக பாடக்கூடிய ஸ்திரீகள், கோரமான ஸ்திரீகள். ஒருத்தருக்கு கண்ணு தலைமையில இருக்கு, மூக்கு பின்னால இருக்கு, பலவித ரூபங்கள். ஒரு சர்க்கம் ஃபுல்லா அந்த ராட்சசிகளுடைய வர்ணனையே இருக்கு. அந்த ராட்சசி எல்லாம் எப்படி இந்த நம்ம மாதிரி ஒரு கண் காதெல்லாம் நம்ம சொரூபம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அவெல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒரே ஒரு மூக்கு இருக்கு, அதுவும் மூஞ்சி ஃபுல்லா மூக்கா இருக்கா. ஒருத்தருக்கு தலையில மூக்கு இருக்கா, ஒருத்தருக்கு காது பின்பக்கத்துல இருக்கா. இப்படி பல ரூபங்கள், அப்படி கோரமான ரூபங்களை எல்லாம் வால்மீகி ஒரு சர்க்கம் ஃபுல்லா சொல்லியிருக்கார், வர்ணனை பண்ணியிருக்கார். இப்படி எல்லாம் சேர்ந்து தாண்டி போறார். இவெல்லாம் பார்த்துட்டு சரி இங்கெல்லாம் இல்லை, ஒவ்வொரு இடமா தாண்டி தாண்டி நடந்து போய் ஒவ்வொரு இடமா பார்க்கின்றார். ராஜவீதிக்கு போறார். ராஜவீதிக்கு போனா அங்க பெரிய ராட்சச சேனை இருக்கின்றது. ராஜமார்க்கம் சமாவிருத்திய ஸ்திதம் ராட்சசோ பலம் மகத் ததஸ்ஸ மத்யமே குல்மே ராட்சசஸ்ய சரான் பகூனே. ஒற்றர்கள் நிறைய, சரான் ஒற்றர்கள் நிறைய பேர் இருக்கா. குல்மங்கள், நிறைய குல்மங்கள் இருக்கின்றது என்றால், ஒரு குல்மம் என்றால் 45 சிப்பாய்கள், 27 குதிரைகள், 9 யானைகள், 9 தேர், இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு குழுவுக்கு ஒரு குல்மம் என்று பெயர். அத்தகைய குல்மங்கள் குல்மங்கள் குல்மங்களாக அங்கங்கே இருக்கின்றனவாம். அவ்வளவு ஒரு பாதுகாப்பு அந்த ஊருக்கு அப்படி இருக்கின்றது என்று வால்மீகி படம் பிடித்து காட்டுகின்றார். அனுமான், இவர்கள் இத்தனை பேர் இருக்கால, இத்தனை ராட்சசர்கள் இருக்கால, இவா கண்ணில் படாம ஒரு பூனைக்குட்டி மாதிரி அப்படி, அதுக்காக தான் பூனை போன்று உருவம் எடுத்தார். சாதாரண ஒரு பூனை குறுக்க போச்சுன்னா யாரும் சந்தேகப்பட மாட்டாளே, ஏதோ ஒரு பூனை போறது இல்லை ஏதோ ஒரு குரங்கு போறதுன்னு நினைச்சுக்க போறாளேன்னு நினைச்சுண்டு ஒரு சிறிய உருவத்தோடு அவர் எல்லா இடத்தையும் சுற்றி சுற்றி வருகின்றார். அப்படி வருகின்ற பொழுது விபீஷணனுடைய மாளிகையையும் பார்க்கின்றார். விபீஷணனுடைய மாளிகையை பார்க்கின்ற பொழுது அவருக்கு ஒரு சிலிர்ப்பு உண்டாகின்றது. அதாவது ஒரே எண்ண ஓட்டத்தில் இருப்பவர்களுக்கு ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுவது இயற்கை. ஒரு புத்திசாலியை பார்த்தா சந்தோஷப்படுவான், ஒரு காமாந்தகன் இன்னொரு காமாந்தகனை பார்த்தா சந்தோஷப்படுவான். அது மாதிரி விபீஷணனை பார்த்த உடனே அந்த அரக்கர் கூட்டத்திலும் ஒரு நல்லவன் இருக்கின்றானே என்ற ஒரு எண்ணம் ஹனுமானுக்கு ஏற்பட்டதாம்.
இங்க இது வேடிக்கையா ஒரு கதை சொல்லுவார் பெரியவெல்லாம். என்னன்னா, விபீஷணன் வந்து சதா சர்வ காலமா அவ வீட்டு உள்ள ராமா ராமான்னு சொல்லிட்டு ராமனே தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கார். வீட்டுல எங்க பார்த்தாலும் ராமநாமம் எழுதி வச்சிருக்கிட்டு ஒற்றர்கள் போய் ராவணன்கிட்ட வந்து போட்டு கொடுக்குறாளாம். இது ராமாயணத்துல இல்ல, ஹாஸ்யமா ஒரு அனுபவிக்கிறதுக்காக பெரியவாளும் சொல்லி வச்ச கதை. ஒற்றர்கள் மூலம் விபீஷணன் ராமநாமம் ஜபிக்கின்றான், ராமனையே நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றான், எங்கு பார்த்தாலும் ராமநாமத்தை எழுதி வைத்திருக்கின்றான் அவனுடைய கிரகத்திலே என்று தெரிய வந்த ராவணன் விபீஷணனை கடிந்து கொண்டு, நீ என்னிடத்தில் இருந்து கொண்டு என்னுடைய சகோதரனாக இருந்து கொண்டு என் எதிரியான ராமனை நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றாய் என்று கோபப்பட விபீஷணன் சாதுரியமாக ஒரு பதில் சொல்லானான். யார் சொன்னது அப்படி? நான் உங்களைத்தான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். என்ன என்று கேட்டால், தங்களுடைய திருப்பெயர் ராவணன், ராவுல முதலெழுத்து என்ன? ரா. தேவியினுடைய திருப்பெயர் மண்டோதரி, மண்டோதரியுடைய முதலெழுத்து என்ன? மா. ராமா ராமான்ட்டு உங்களை தான் நான் சேவிச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த கட்டத்துல தப்பிச்சு போயிட்டான்ட்டு பெருமையா, அதாவது அவருடைய சமயோஜித புத்தியை சொல்லுவார். ஆனா அவன் வந்து தியானம் பண்ணது ராமச்சந்திர பிரபுவை. இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், இப்படி விபீஷணனை பார்க்கறான். அடுத்து இதை வந்து கம்பர் சொல்லுகின்ற பொழுது, கள்ளி வயிற்றில் அகில் பிறப்பது போல் என்று ஓமானம் சொல்லுவார். கள்ளிக்காட்டு உள்ள அகில் மரம் வளர்ந்தா எவ்வளவு அழகா இருக்கும். வளருமா? வளராது, இருந்தாலும் அதுபோல் இருந்தது என்று ஒன்றுக்கொன்று ஒட்டாத ஒரு ஓமானத்தை கம்பர் இங்கு எடுத்தாள்கின்றார். தர்மம் ஒளித்து வாழ்வது போல் என்று அடுத்த வரியில சொல்லுவார். இவன் அயோக்கியனுடைய ராட்சசனுடைய ராஜாங்கம் நடக்கின்றது, இப்ப நடக்கிற மாதிரி. அப்படிப்பட்ட ராஜாங்கத்திலே ஒரு நல்லவன் இருக்கின்றானே, தர்ம பிரபு இருக்கின்றானே என்று ஆச்சரியப்படுகின்றானா. தர்மம் ஒளித்து வாழ்வது போல் என்கிறார் கம்பர். ஒளித்து வாழ்கின்ற தர்மம் மன்னான் தன்னை உற்றான், உற்று நின்று அவன் உணர்வை தன் உணர்வால் உணர்ந்தான். குற்றம் அல்லது ஓர் குணத்தினான் இவன் என்று கொண்டான். இவன் வந்து குற்றமற்றவன் என்று குணத்தை உடையவன் என்பதை உணர்ந்து கொண்டான் என்று விபீஷணனை பார்க்கிறார். அடுத்து அப்படியே போயிட்டு வரும் பொழுது ராவணனுடைய மகனாகிய இந்திரஜித்தை பார்க்கின்றார். பாருங்க, அதாவது ஒரு வீரனுக்கு வீரனை பார்த்த உடனே ஒரு சந்தோஷம் வருவன், எதிரியாக இருந்தாலும். அதை இங்கு ராமாயணத்தில் சொல்றார். இந்திரஜித்தை பார்த்த உடனே அவனுடைய சொரூபத்தையும் அவனுடைய தோல் வலிமையையும் படுத்திருக்கிற அவனை பார்த்த உடனே அனுமானிக்கின்றார். இவனை வெல்வது என்பது அவ்வளவு எளிது அல்ல, தகுந்த வீரன் இவன், இவனிடம் நான் பல நாள் போரிட வேண்டி இருக்கும் என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக் கொள்கின்றாராம். வலையும் வால் எயிற்று அரக்கனோ கணிச்சியான் மகனோ, இவன் சிவபெருமானுடைய மகன் போன்ற அவதாரத்தை உடையவனோ. அலையில் வால் அரி அணையனன் யாவனோ அறியேன், இளைய வீரனும் ஏந்தலும் இருவரும் பல நாள் உள்ள போர் இவனுடன் உள்ளது, பல நாள் உடைய போர் இவனுடன் உள்ளது. நான் இவனை ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் பல நாட்கள் போரிட வேண்டி இருக்கும் என்று நினைக்கின்றார். அத்தகைய வீர பராக்கிரமத்தை உடையவனை பார்க்கின்றார். இப்படி பார்த்துட்டே ஒவ்வொரு இடமா பார்த்துட்டு ராவணேஸ்வரனுடைய மாளிகைக்கு வரார். அங்க வாசல்ல வந்து அந்த பிரம்மாண்டமான அந்த விமானம் நிற்கின்றது. புஷ்பக விமானம். இதுதான் ராவணனுடைய மாளிகை போல் இருக்கின்றது என்று அங்கு உள்ளே ராவணன் உறங்குவதை பார்க்கின்றார். அப்படி அடுத்து இன்னும் சற்று தள்ளி போய் பார்க்கும் பொழுது ஒரு அந்தப்புறத்திலே ஒரு மாளிகையிலே மண்டோதரி அழகாக துயில்கின்றதை பார்க்கின்றார். இந்த விருத்தாந்தத்தை வந்து ஒரு சர்க்கம் முழுசா அந்த மாளிகை எப்படி இருந்தது, புஷ்பக விமானம் எப்படி இருந்தது, அதுக்கு ஒரு விளக்கம், ஒரு வர்ணனை, ஒரு சர்க்கம். இந்த மாளிகையினுடைய அழகு, அதனுடைய விஸ்தீர்ணம், அதற்கு ஒரு சர்க்கம் என்று வால்மீகி வர்ணிச்சு தள்ளிட்டார். இப்படி பார்த்துட்டே போனவர் வந்து ஒரு மாளிகையிலே ஒரு அழகான ஒரு பெண்மணி உறங்கிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்து ராமன் சொன்ன அந்த சுந்தர ரூபமுடைய சீதா பிராட்டி இவளாக இருப்பாளோ என்று ஒரு கணம் நினைத்து பார்க்கின்றார். நினைச்சு பார்த்த உடனே குரங்கு புத்தி, ஆஹா கண்டுவிட்டேன் என்று நினைத்து கொண்டு ஆஸ்போட்டயாமா சுசும்ப புச்சம் அனந்த சிக்ரீட ஜகௌ ஜகாமா ஸ்தம்பேட ரோகான் நிபபாத பூமௌ நிதர்சயன் ஸ்வாம் பிரகிருதிம் கபீனாம். இங்க வந்து வால்மீகி முதல் முறையா ஹனுமான குரங்குன்னு சொல்றார். பிரகிருதிம் கபீனாம், இந்த பிரகிருதியில் இருக்கிற ஒரு குரங்கு புத்தி அனுமானுக்கு அங்க வந்துடுத்து. உடனே என்ன பண்றார்,
மண்டோதரியை பார்த்து இவள்தான் சீதை என்று என்னை நான் பார்த்துட்டேன்ட்டு அங்க இருந்த மரத்துல ஸ்தம்பத்துல ஏறுறாரு இறங்குறாரு குரங்குக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வந்துடுத்துனா என்ன பண்ணும், திடீர்னு மரத்துல ஏறும், அங்கேருந்து கீழே குதிக்கும், மரத்துல ஏறுறது குதிக்கிறதுன்னு குதிச்சு அது குரங்குக்கு அதனுடைய வால் தான் ரொம்ப பிரீத்தியாம். அதனால வால் எடுத்து சூச்சோன்னு முத்தம் கொடுத்துண்டுதான். ஆஹா நான் பார்த்துட்டேன், ஒரு காரியத்தை முடிச்சுட்டேன்ட்டு சுசும்ப புச்சம் வால்ல முத்தம் கொடுத்துட்டுதான். அப்புறம்தான் ஒரு க்ஷணம் அனுமானுக்கு தன்னுடைய சுயநினைவு இதுவோ ராவணனுடைய மாளிகை, இதுவோ ஒரு அந்தப்புறம், இவ்வளோ சகல சௌந்தரியத்துடன் சகல ஆபரணங்களுடன் சகல மங்கள உடைகளுடன் தூங்குகின்றாள். நம் சீதாதேவி இது போன்று மாற்றான் மனையிலே உறங்குவாளா? ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேன்னு தள்ள அடிச்சுட்டு தப்பா நினைச்சிட்டேனே, இவள் நிச்சயமாக சீதா பிராட்டியாக இருக்க முடியாது என்று தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டுகின்றார். நெஞ்சு புகார் என்று கம்பர் இதை வர்ணிக்கின்ற பொழுது அந்த செய்யுள்ள ஒரு வார்த்தைகள் வரும். என்னுடைய பிராட்டி சீதா பிராட்டி நிச்சயமாக இவளாக இருக்க முடியாது. அவள் மாற்றான் அரண்மனையிலே உறங்க மாட்டாள். அதுவும் இத்தனை செல்வம் உடைய தகுந்த ஆடைகள் ஆபரணங்கள் என்று இவ்வளவு செல்வாக்கோடு அங்கு உறங்க மாட்டாள் என்று நினைத்துக் கொண்டு மானுயர் திருவடிவின் வடிவிலன் அவள் இவள் மாறு கொண்டனல் கூறின் தான் இயக்கியோ தானவர் தையலோ ஐயுறுன் தகையனால் காணுயர்த்தார் ராமன் மேல் நோக்கிய காதல் காருகையார்க்கு மீன் உயர்த்தவன் மருங்குதான் மேலுமோன் இணைந்தது மிகை என்றான். மீன் உயர்த்தவன்னா மீன் கொடியை உடையவன். அவர் யாருன்னா மன்மதன். மன்மதனுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட ஒரு பெண்மணி எப்படி ராஜபோகங்களுடன் ஒரு பஞ்சனையில் உறங்குவாளோ அதுபோன்று உறங்குகின்ற இவள் நிச்சயமாக ராமபிரானுடைய பத்தினி சீதா பிராட்டி அல்ல என்று உணர்ந்து கொண்டாள் என்று கம்பன் இதை வர்ணிக்கின்றான். இப்படி சீதா பிராட்டி அவள் இல்லை என்று தெரிந்தவுடனே தொடர்ந்து தன்னுடைய காரியம் முடிய வேண்டும் என்பதற்காக மற்ற இடங்களில் தேடத் தொடங்குகின்றான். எங்கு போய் என்ன செய்கின்றான் என்பதை நாளை பார்ப்போம். இத்துடன் இன்றைய கதையை முடிக்கின்றேன். கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே மகா. ஸ்ரீ